اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خالق کائنات نے تحریک لبیک پاکستان کو بلندیوں سے، رفتوں سے اور عزتوں سے نوازا ہے۔ آج ہم سرفروغ ہو کر دوبارہ اپنی منزل کی طرف سب رواں دواں ہیں اور انشاءاللہ امید کر رہے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ اسلام کا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں سے یہ کام لے گا۔ وہ کس کو منتخب فرماتا ہے، وہ کس سے یہ کام لیتا ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ وہی میڈیا جو ٹی ایم پی کی خبر دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اگر آپ ان کے تجزیے سنیں، آپ ان کی باتیں سنیں تو بندہ دنگ رہتا ہے۔ تو حضرت صاحب کرام، سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مجدد ریاست علامہ خالد حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اصالِ ثواب کے لیے، شہداء کے ثواب کے لیے یہ مجلس قائم کی گئی ہے۔ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول آمین۔ سامعین کرام، اب ہم ایک نئی منزل لے کر چلے ہیں۔ جو مشکلات یقین جانیے ہم پر تھیں اور جن مشکلات سے ہم گزرے ہیں، خصوصی طور پر اس مجلس میں ہم دو افراد ہیں جن میں میں بندہ ناچیز کھڑا ہوں اور دوسرے علامہ مولانا قاری محمد اطہر طاہر صاحب ہیں، چونکہ ہمارے نام فور شیڈول میں بھی تھے۔ اور فور شیڈول ایک ایسی بیماری ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ بندہ کسی کھاتے کا نہیں رہتا، یعنی کہ ہر وقت ایجنسیاں پیچھے ہیں، تھانے والے پیچھے ہیں، صاحب کی تشریف ہے، ہر وقت یہ پیچھے ہیں۔ اور میں مسجد میں کھڑا ہوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ذاتی طور پر، مجھ سے کہا گیا، ایجنسیوں نے کہا اور کئی دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ہائی کورٹ ریٹ کریں، آپ ہوم ڈپارٹمنٹ جائیں، درخواست دیں۔ میں نے صرف، اور ایجنسیاں بھی اس بات کی گواہ ہیں اور بہت سارے اس بات کی گواہ ہیں، میں نے پر امید ہو کر یہ انہیں کہا تھا کہ انشاءاللہ جب رسول اللہ کا کرم آئے گا تو یہ سارے فوشیدون ختم ہوں، اور کہیں ریٹ نہیں کی اور کہیں نہیں بھاگے، میں کہیں نہیں گیا سوائے اس کے کہ جو کچھ انہوں نے ہمیں کہا تھانے کچہری والوں نے کہ آپ یہ کاغذات دیں فوشیدون کی خاطر، یہ انہوں نے ہمارے انٹرویو کیے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم ہے، سب سے بڑھ کر یہ بات آپ کے لیے جو خوش آئند ہے، جو پودا علامہ خالد حسین رضوی صاحب نے لگایا، مجھے بہت سارے علماء نے بھی یہ بات کی اور کہا کہ یہ بنیاد رکھنے والی کوئی شخصیت عام بندہ نہیں ہے، عام شخصیت نہیں ہے۔ لوگوں نے، کسی نے حافظ قرآن کہا، کسی نے شیخ التفسیر کہا، کسی نے مجدد ریاست کہا، حقیقت میں علامہ صاحب نے جو بنیاد رکھی ہے نا، یہ پودا قیامت تک رہنا ہے انشاءاللہ۔ اور آپ کی جو نگاہ ہے اور پیچھے جو روحانی قوت ہے نا، یہ اللہ کا امر ہے، یہ پروردگار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت ہے۔ ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا مقام ہے سید سرور حسین شاہ صاحب کا، ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، ذاتی طور پر ان کے مریدین ہیں، لیکن ایک جنوبی پنجاب کی قیادت، یہ جنوبی پنجاب کی قیادت دیکھیں کہ سید اسماعیل شاہ صاحب ہے، سید محمد احمد شاہ صاحب، جنوبی پنجاب کی قیادت، یہ تو پنجاب کے بھی اگر کچھ ایسے کر لیں تو اس میں بھی کوئی 10واں حصہ آئے، اس میں بھی کوئی 10واں حصہ آتا ہے۔ تو جنوبی پنجاب کی قیادت ہو تو اس نے انٹرنیشنل سطح پر یہ حالات رکھ دیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اگر ایک قیادت بھی جیل میں ہو، بی بھی ہو، سی بھی ہو، تو جنوبی پنجاب کی کتنے نمبر پہ قیادت آتی ہے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں نے 92 پہ رات جو تجزیہ آیا ہے رانا محمد عظیم صاحب، یہ تجزیہ کار ہے، یہ سیکولرزم لوگ ہیں، یہ مذہبی لوگ نہیں ہیں، نہ ان کی مذہبی تربیت ہوئی ہے۔ وہ جو اینکر بیٹھے ہیں، جو مہمان بیٹھے ہیں، اس نے جو جملہ کہا آپ سن کے آپ کے دل باغ باغ ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ اب اندازہ لگائیے ان کے کتنے لوگ ریسٹ سے، قیادت ساری ریسٹ ہے۔ اس نے کہا A B 1 2 3 10 تک چلے جائیں، ان کی قیادت کے
10 درجے بھی بنا لیے جائیں، وہ 10 درجے بھی قیادت کے ان کے اندر ہو تو تب بھی آپ ان کو دبا نہیں سکتے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ہر کارکن لیڈر ہے. انہوں نے جو منظم طور پر، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تنظیمی اعتبار سے بہت منظم ہے لوگ. انہوں نے اپنے آپ کو، میں کہتا ہوں کہ میرا ایک شاگرد ہے، میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں، وہ جیل میں بھی تھا میرے ساتھ، خورشید احمد اس کا نام ہے، 15 ونار کا رہنے والا. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی شخصیت کو آپ دیکھیں گے تو آپ ہنسیں گے کہ یہ بچہ ہے. اس نے 14 اگست والے دن فلیکس بنوا کے اور ریلی نکالنے کے، اس نے فلیکس بنا کے اب خود لکھا ہے کہ اس کی قیادت خورشید احمد کرے، اور اس نے یہ فیس بک پہ دے دیا، واٹس ایپ پہ دے دیا. یہ بات تھانے تک پہنچی، پھر ڈی ایس پی تک پہنچی، رونا آباد تک، اور پھر یہ بات ڈی پی او تک پہنچ گئی. ڈی پی او کہتا ہے کہ یہ کون ہے جو قیادت کر رہا ہے، یہ ہارون آباد میں 14 اگست ریلی کی قیادت کر رہا ہے، اس کو فوراً اریسٹ کرو. 3 گاڑیاں اس کے گاؤں میں آئی اس کو لینے کے لیے. ٹھیک ہے، جب وہ 2-3 دن تو مجھے بھی ٹیلی فون کرتے رہے کہ جہاں میں کب پہ کریکٹ ڈاؤن ہو جائے گا آپ کا شہر درج. جب وہ بچہ، اس کی عمر اس وقت 14-15 سال، اللہ، اس کو اریسٹ کرنے کے لیے 3 گاڑیاں ایس ایچ او صاحبان، صدر کا بھی، سٹی کا بھی ایس ایچ او ساتھ ہے، ڈی ایس پی انتظار میں بیٹھا. ڈی پی او بار بار کہہ رہے تھے بندہ اریسٹ کرو، کل 14 اگست ریلی نکالے گا. جب وہ بندہ ہاتھی آیا نا، ان کا تو خورشید احمد، ان کا تو نے قیادت کرنی ہے، اور تو لیڈر ہے ٹی ایل پی کا ہارون آباد میں. اس نے کہا کہ میں قیادت کرنی. تھانے میں لے گئے، رات 10 بجے تھانے میں لے گئے جی. سارے وہاں جو صاحبان تھے، ڈی ایس پی اٹھ گیا، انہوں نے کہا جی علامہ خورشید احمد صاحب آ گئے جی. کہتے ہیں جی تھانے والے سارے بڑے خوش ہوئے کہ بندہ لیڈر جو ہے وہ ہاتھی آ گئے. وہاں آگے تو انہوں نے کہا بچے سے، ایس ایچ او نے کہا بیٹا ہمارے بیٹے ہیں، لکھ دیں کہ میرا ٹی ایل پی کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو آپ گھر کو جائیں. انہوں نے پنجابی چھا کیا، انہوں نے کہا جا صاحب جی پھانسی لا تو ٹی ایل پی نے کہا آج بھی رہے گا. سبحان اللہ، آج بھی تعلق ہے. اس کا باپ تھا ساتھ، اس کا باپ ذمہ دار ہے، وہ ہمارا مرید ہے، ان کے والد سارا خاندان مرید ہے. وہ کہنے لگا جی کہ میں اپنے بچے پہ نا کوئی اتنا خوش نہیں تھا کہ یہ پڑھنے کے اعتبار سے کوئی اچھے نمبر نہیں لیتا، لیکن اس ایک جملے نے میری زندگی سنوار کے رکھ دی ہے. اور اس نے کہا میں اپنے بچے پہ کانوں تک خوش ہوں. جب یہ جملہ تھا تو اپنے بچے پر خوش ہے. اور پھر وہ بچہ اریسٹ بھی ہوا. وہ لینے کے لیے اس کو 3 گاڑی لی. میں آج بھی اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے، میں ہنس رہا تھا. میں نے کہا یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا فیض ہے کہ یہ بچہ بھی لیڈر ہے، یہ بچہ بھی لیڈر ہے کہ یہ تحصیل لیول پہ، ہارون آباد تحصیل لیول کی یہ قیادت کر رہا ہے. تو پھر وہ رانا عظیم صحیح پیٹ رہا ہے بیٹھ کے میڈیا پہ کہ ان کا ہر بندہ ہی لیڈر ہے، ہر کارکن ہی لیڈر ہے. یہ کس نے فیصلہ کیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ بڑی بڑی تنظیموں میں ہم رہے ہیں. شیخ طارق صاحب گواہ ہیں، قاری اطہر صاحب، بڑی بڑی تنظیموں میں رہے. کیا ان کے نام ہے؟ سارے بک گئے، اس قابل نہیں تھے. اور قربان جائیں جو مزہ ٹی ایل پی میں آیا اور جو کر کے دکھایا ہے. ایک اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ کو جھکا دینا، حکومت کو جھکا دینا، وقت کے فرعونوں کے گھٹنے زمین پر لگا دینا، جنہوں نے کہا تھا ہم آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، سب کچھ کریں گے. تو قربان جائیں بتانے والے بتا رہے تھے کہ اعلان ہوا کنٹینر سے، جب دریائے جہلم پہ یہ لگایا گیا نا بینر ریڈ کراس کا کہ یہاں کراس نہیں کرنا، تو اعلان ہوا کنٹینر سے کہ 2,000 بندہ قربانیاں دے گا. 2,000 بندے کی کیٹاگریاں بنا دی، پہلے 2,000 پھر اس کے بعد 2,000. جب اعلان ہوا کہ 2,000 بندہ فرنٹ پہ آئے تو کہتے ہیں کہ 2,000 کیا 10,000 بندہ فرنٹ. ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. انصب نبیًا فاقتلوہ، انصب نبیًا فاقتلوہ، انصب نبیًا فاقتلوہ. رضوی تیرا مشن. میں ٹرینر روپ سے کھڑا سی جی موقع تے جتھے بڑا چلنا سی 9:45 بجے دا ٹائم سی. لوگ اینے جڑے بندے تساں دستے اس تو زیادہ بندے 5 کلومیٹر کر بھی گئے. اللہ اکبر. ریڈ کراس سے آگے گزر گیا. میں نا تقریباً 4-5 دن ہو گئے میں نے شیخ طارق صاحب کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ میں 23 گجانی میں تقریر کرنے کے لیے گیا. وہاں ایک گجر صاحب سے ان کا وصال ہوا. میں تقریر کے دوران یہی بات چھیڑی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی. تو ماشاءاللہ ہمارے یہ جالے آئے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. میں
तो ये वो लोग हैं हकीकत में मौलाना रिजवी साहब मौजूद हैं, गुलाम कादर साहब है, शेख तारिक साहब हैं जो फ्रंट पे खड़े रहे, जो वहाँ गए, और जावेद गौरी साहब और भी अगर होंगे, मैं नाम नहीं ले सका। तो मैं कर रहा था, मैं 23 की जानी में तकरीर करने के लिए गया, तो मैंने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया ना, तो एक साइड से नारों की आवाज़ सुभान अल्लाह, वो बंद हुए, फिर दूसरी तरफ से इधर से लोग उठना शुरू हुए, इधर से लोग उठना शुरू हुए। तो मैंने कहा कि इस गांव में, हालांकि वहाँ बहुत सारा ताल्लुक है, मुरीदीन मुआविनीन है इदारे के, ये कहाँ से लोग 12-13 लोग थे, वो लाहौर से। तकरीर ख़त्म हुई, कोई मेरे हाथ चूम रहा है, कोई मेरे दाएं बाएं इकट्ठे हो गए सारे। एक साहब ने कहने लगा, मौलाना आपने तो लाहौर के सफ़र की सारी थकावट खत्म कर दी। मुझे उसने जो हम्बे दावे से बात की वो सुनी, शायद आपने किसी से ना सुनी। वो साहब कहने लगे, उन्होंने कहा मौलाना साहब कितनी बार मुलाकात हुई? मैंने कहा मेरी 3 बार मुलाकात हुई अल्लामा साहब से। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या पता अल्लामा साहब क्या है? अल्लाह, मुझे कह रहा है। मैंने कहा जनाब, मैं मुस्कुराया, मैंने कहा, उसने कहा मैंने जब हजरत दरबार अबू वाली रहमतुल्लाह अलैह में अल्लामा साहब जुमा पढ़ाया करते, फिर मक्की शरीफ, फिर रहमतुल्लाह अलैह, साद रिजवी साहब को मैंने अपनी गोद में खिलाया, सुभान अल्लाह, 20 साल मैंने जुमा पढ़ाया, 20 साल मैंने आपकी खिदमत की है। उसने कहा आप नहीं जानते, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी सिर्फ एक आम बंदे का नाम है। बेशक बेशक, क्या कि वो उनका रसूलुल्लाह पर जो खास कर्म था, और उन्होंने कहा कि मैंने उस दौर में, आज से 20 साल पहले, मैंने उठकर 10 रुपए दिए तकरीर में अल्लामा साहब को। तो अल्लामा साहब ने मुझे कहा कि बेटा मुझे पैसों की जरूरत नहीं, पैसे रखें आपको जरूरत हो। क्या पैसों की तरफ ना कभी साद रिजवी साहब ने देखा है और ना कभी अल्लामा साहब ने देखा है। बेशक बेशक। और उन्होंने जो बात कही है, वो कहते कि जब ये हम बत्ती चौक से आगे गए तो क्या पता नहीं क्या हुआ, इतना शदीद अटैक था लॉन्ग मार्च पर, इतना शदीद अटैक था। उन्होंने कहा कि हर तरफ जख्मी पड़े, अफरा तफरी है, धुआं है, शल बड़े जहरीले हैं, कंटेनर के करीब 100, 150, 200 बंदा होगा, क़यादत वहाँ मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने कहा वक्ती तौर पर यह मालूम हो गया कि सब लॉन्ग मार्च खत्म हो चुका है, इतना शदीद अटैक था। उसने कहा सामने कुछ 400-500 पुलिस वाला खड़ा है, रेंजर वाले खड़े हैं। उसने कहा हम कंटेनर पे, मैं अनस रिजवी साहब के पास था, क्या मुझे नहीं पता चला, मुझे नहीं पता, हमें नहीं मालूम हुआ कि 400-500 बंदा पुलिस वाला यकदम पीछे की तरफ दौड़ना शुरू हो, रेंजर वाले पीछे की तरफ दौड़ना शुरू हुए। उन्हें कंटेनर के सामने क्या नजर आया, कौन सी गैबी मखलूक नजर आई है, उन्होंने भागना शुरू कर दिया। वो 700-800 बंदा है, हमारे 40-45 हद 60 बंदा पीछे भागा है। वो जब भागे तो उनके पीछे भागना शुरू हुआ। आधे घंटे, पौने घंटे के बाद देखा कि लाखों दुनिया दोबारा चली। कहते हैं वो जो भाग रहे थे, हकीकत में उनको अल्लाह की तरफ से क्या नजर आया, ये वो रसूलुल्लाह की गैब, ये वो रसूलुल्लाह की मदद। लोग कहते थे कि कहाँ है रसूलुल्लाह की मदद। तो आजमाइश तो होती है, इम्तिहान तो होती है, फिर ये हो नहीं सकता कि गुलाम मैदान में खड़े हों फिर रसूलुल्लाह। और शेख तारिक साहब ने जो बात की वो कमाल की, जो मुशाहिदा करते हैं, कुछ बातें होती हैं करने की, कुछ होती है देखने की। हम वल्लाह मुफ्ती गुलाम फरीद साहब गवाह हैं, हम दोनों जेल में, और जेल में जो लोगों का जज्बा था, जो जिस तरह लोग पुरअज़म तरीके से जेल में रहे, जो वहाँ उनकी तरबियत हुई, मैं समझता हूँ कि हर बंदा जिस महाज पर था वो अल्लाह की एक हिकमत थी जहाँ जिसकी जहाँ ड्यूटी लगी थी। और मैं इस तरफ भी आना चाहूँगा एक बात अर्ज करके कि जैसे मदीने में लोग जाके कहते हैं ना कि दिल के अंदर तमन्ना पैदा होती है, ये भी चाहिए, ये मिल जाए, अभी जुबान पर बात नहीं आती, दिल में ख्याल पैदा होता है, मदीने में लोग हो तो चीज़ सामने आ जाए। तो मुझे मेरे भाई बता रहे थे कि लॉन्ग मार्च में भी इतने दिन हमने यही मुशाहिदा किया, दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ तो रसूलुल्लाह ने फौरन हाजिर कर दी है, फौरन वहाँ जो तमन्ना है वो पूरी। तो सामने इकराम, क्या ये मदीने से हम है आपका भी वो मदीने, हम उधर मदीने वाले को मिलने जाते हैं तो इधर भी जो जा रहा था ये भी तो मदीने वाले के बेशक। तो सामने किराम, मैं चंद अशार पढ़ना चाहूँगा इस हवाले से, चूँकि ये इसके मुताबिक है। आप इंशाल्लाह शेर सुनेंगे तो भाग भाग हो जाएंगे। कोई शादां है तो दौलते दुनिया लेकर मैं गनी हूँ,
در سلطان مدینہ لے کر سماعت کیجیے رنگتیں کتنی چڑھی رنگ تمہارا لے کر آقا سیدی رسول اللہ رنگتیں کتنی چڑھی رنگ تمہارا لے کر کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر بڑے کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر اس کو باقی نہ رہا حشر کا خطرہ کوئی یا نبی جو مر گیا نام تمہارا لے کر یا نبی جو مر گیا نام تمہارا لے کر کوئی آرائش دنیا تو کوئی عقبہ لے کر ہم تیرے در سے اٹھے یہ لبیک والوں کے لیے ہم تیرے در سے اٹھے آقا تیری تمنا لے کر کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر کبھی یہ بھی ہونا تھا یہ کبھی نے کسی نے سوچا تھا کہ مدرسوں سے نکلنے والے علماء اور ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ بیٹھنے والے وہ حفاظ اور آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ بہاول نگر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں بے شک بے شک فرنٹ لائن پہ تھے ہمیں فخر ہے جناب محترم میاں فخر الدین سپیرا صاحب جنہوں نے یہ قیادت کی اور جو ہمارے ضلع بہاول نگر کے ناظم امیر محترم ہیں ضلعی طور پر جو انہوں نے کردار ادا کیا وہ یقین جانیے قابل تحسین ہے اور جو جذبہ ہے. اور ایک آپ کو دلچسپ بات ہے کہ ماڑی میاں صاحب پہ دھرنا ہوا تھا کہتے ہیں کہ ماڑی میاں صاحب سے کوئی ٹی ایل پی کو ووٹ نہیں ہوا تو دھرنا ہوا تو ماڑی میاں والوں نے کسی نے کھانا دیا کسی نے کچھ کیا وہاں جناب والا ہوا یہ کہ دھرنا ختم ہونے کے بعد 163 گھروں پر ریڈ ہوا کتنے 163 لوگوں پر پرچے کاٹے گئے سارے گاؤں پہ والد ہے اس پر بھی بیٹا ہے اس پر بھی دوسرا بیٹا ہے اس پر ہمارے ساتھ تھے وہ بیچارے لوگ سارے 163 گھروں پہ پرچے انہوں نے کس کے دیے 780 کے دہشت گردی کے پرچے. اب اللہ کی کرنا دیکھیے وہ ڈرے نہیں انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ایک صاحب تھے مجھے نام ان کا بھول گیا انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ میں نے کیا کیا انہوں نے کہا میرا لکڑیوں کا ٹال ہے بہت انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی والوں کو ڈنڈے نہیں مل رہے تھے میں نے ٹال کا 2 ایکڑ میں میرا ٹال لگا ہو تو میں نے وہ دروازہ کھول دیا میں نے ٹی ایل پی والوں سے کہا جتنے ڈنڈے اللہ اکبر کہتے ہیں جی وہاں ڈنڈے پولیس والوں نے دیکھا کہ اس نے ڈنڈے دیے کہ مجھ پر 780 لگائی اور مجھے بہت مارا اس نے کہا 3 مہینے تک میرے وہ نشان نہیں گئے لیکن اس بندے کا جذبہ دیکھیے اس نے کہا جب پہلا ڈنڈا لگا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والوں کی خیر سبحان اللہ کہتا اس کے بعد 100 سینکڑوں لگے مجھے نہیں پتہ لگا لگے اللہ بس یہی کہا اور اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ میں نے اب یہ کیا کیا ہے کہ اس نے مجھے بتایا کہ 80 فٹ لمبی 60 فٹ چوڑائی اور 2 کنال سے زائد جگہ میں نے وہاں جہاں میرا ٹال تھا جہاں دھرنا تھا وہاں میں نے رحمت للعالمین مسجد بنانے کو وہ جگہ سبحان اللہ آپ علامہ صاحب کا فیض دیکھیے
वहां धरना था, वहां रहमत लिल आलमीन मस्जिद बन रही है, कहता है जाके बुनियादें रखनी है और हमारे पीर साहब आएंगे, वो इफ्तिताह करेंगे। और देखिए कि उन्होंने डराने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, और जिसको दबाने की कोशिश की वहां रहमत लिल आलमीन मस्जिद की बुनियाद, सुभान अल्लाह, वहां सब कुछ हो रहा है। आप जो कहा था इस्लाम की फितरत में खुदा ने ये लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा। अब मैं अर्ज करना चाहूंगा वो आप सच तक सईदा ने का रिफियाज से मस्जिद बना रहे हैं, ओदा ना ही रहमतुल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जो अर्ज करना चाहूंगा वो मेरी बात, मुझसे लोग इख्तिलाफ भी कर सकते हैं इस बात का, लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा। मुझे अल्लाह ताला ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो जुमला कहा था कि तकब्बुर न कीजिए, गुरूर न कीजिए, इज्ज़ो इंकिसार से अपनी जमीन को रब की बारगाह में झुकाए कि परवरदिगार तूने हमें फतह अता फरमाई। ये टीएलपी की फतह नहीं है, ये हकीकत में इस्लाम की फतह है, इंटरनेशनल फतह है। और हमारे यकीन जानिए इस लॉन्ग मार्च से टीएलपी को तो जो फायदा मिलना था दुनियावी इतबार से, फोर्चलूट खत्म हुए, कलअदम खत्म हुआ, पर्चे खत्म हुए, हमारे सबकी रिहाइयां हो गई, हमारे कायद रिहा हो गए। इसके अलावा जो हुआ वो ये कि मौलवियों से कहो तुम्हारे मदारस बिक रहे थे, इस लॉन्ग मार्च ने तुम्हारे मदारस देवबंदियों के मदारस बच गए। और कितने बोर्ड बना दिए थे तंजीम को तोड़ने के लिए, कितने बोर्ड बन गए। उन्होंने लालच दिया आप भी बोर्ड बना लें, अहले सुन्नत के तंजीम के बोर्ड बना के उन्होंने बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस लॉन्ग मार्च ने सब कुछ बचा दिया, सब कुछ बच गया इस लॉन्ग मार्च से। अब कोई मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं जो मदारस को बचा रहे थे, अब कोई उंगली उठा के दिखाए मदारस की तरफ, अब कोई उंगली उठाएगा। उनको पता है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक आवाज दी तो टीएलपी वाले अपने जिस्म बिछा देंगे। इसलिए कहा, मैं समझता हूँ कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमसे जुदा नहीं है, जैसा किरदार उन्होंने अदा किया। मैं ये करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जिस चीज की कमी है वो ये बात याद रख लें, आइंदा की बात हम जब मुहासबे होते हैं या उहदे आपस में करते हैं, मैं अपने भाइयों की एज ए तरबियत के लिए अर्ज कर रहा हूँ, कल को हमारी इंशाल्लाह हुकूमत है, कल को हमारे वज़ारा होंगे, कल को हमारे पास ओहदे होंगे, कल को हमने इस मुल्क पे हुकूमत करनी इंशाल्लाह। अगर अल्लाह तालिबान की इस्तकामत के बाद उनको हुकूमत का फरमा सकता है तो लब्बैक वाले भी हकदार है कि लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बात लंबी ना हो जाए, मैं इसलिए मुख्तसर कर रहा हूँ, को कर सब तशरीफ फरमाएं। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि जैसे कि लॉन्ग मार्च के दौरान हमारे भाई बता रहे थे, सारे उन्होंने बताया। अब देखिए वहां लोग आए कि जो देगे बना के चावलों की तकसीम कर रहे हैं, कुछ वो लोग हैं जो खाना पीना मुहैया कर रहे हैं, कुछ पानी मुहैया कर रहे हैं, और कुछ साथ देने के लिए अपने सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे हैं। तो हर बंदा महाज पे डटा, कोई पीर निकला है तो उसने अपनी आखिरत संभाली, समझिए, नहीं निकला तो उसने अपने अपना बर्बाद किया। हमारा उसने क्या कसूर? क्या हम मर गए, हम खत्म हो गए? तो जब हमारा ये नारा है कि हमारी मदद गुंबद खतरा से आती है, तो फिर किसी पीर का नाम लेने की जरूरत क्या है? आप खामखा उसे तरजीहात दे रहे हैं कि फलां नहीं निकला, फलां दफाओ नहीं निकले, ना निकले। जो निकले हैं वो सरखरू है, जो नहीं निकले ना निकले, हमें उनके खिलाफ पोस्टर लगाने की जरूरत क्या है? समझाइए, माशरे को बेहतर करने के लिए किसी के खिलाफ पोस्ट नहीं लगानी, ये मेरी अर्ज है। दूसरी बात यह है कि कल को हमने सियासी मैदान में उतरना है, हमने सियासी मैदान में उतरना। हो सकता है जो आज नहीं निकले, अल्लाह कल उनको निकलने की तौफीक दे, हो सकता है कल साथ देने की तौफीक दे दे। मुफ्ती साहब गवाह हैं, मैं इरफान साहब से बात कर रहा था, बात करने की नहीं लेकिन कर दो, तो गेरा शरीफ के पता नहीं कितने मुरीद थे, और मकलोडगंज सादक जो मंडी है बहुत लोग थे। उन्होंने कहा कि हमारे पीर साहब ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में लब्बैक का नारा नहीं लगाना, तो हमने बैठे तोड़ दी उनकी। हमने कहा ऐसे क्यों? तो जब अल्लाह खुद इंतकाम ले रहा है, खुद उनकी, तो हमें इसकी चीज की जरूरत है, दूसरों को हमने साथ लेके चलना है। समझाइए इस बात की, देवबंदियत ने भी साथ दिया है। जब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब एयरपोर्ट से उतरे, पता आगे गाड़ी लेके कौन खड़ा था?
आगे हनीफ जलंधरी साहब जो तंजीम इत्तेहाद मदारस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सदर बल्कि जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती साहब हैं, तो वो आगे गाड़ी लेके खड़ा था। उन्होंने कहा था मुफ्ती साहब इशारा कीजिए, हमारे मदरसे का एक एक बच्चा निकलेगा आपके साथ, ठीक है। हर कोई मौलाना साकिब रजा मुस्तफ़ाई साहब ने हर महाज पे हमारा साथ दिया, हर वक्त साथ दिया, ठीक है। हर एक को अपने तंजीम का उसका एक मंशूर है, एक दस्तूर है, उसने किस अंदाज से निकलना है, किस अंदाज से नहीं निकलना। दावत इस्लामी ने हमारा भरपूर साथ दिया और दे रहे हैं, तमाम अहल सुन्ना साथ दे रहे हैं। जो नहीं निकला वो अपने मुकाम पे निकला, उसको अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाए। हमारा काम ये है कि हम सारों को साथ लेंगे, हमने आगे चलना है, सियासी मैदान में उतरना है, हमने वोट लेना है और वोट लेकर पार्लियामेंट में अपनी आवाज को इंशाल्लाह मजबूत करने वाला। और आने वाला वक्त ये मीडिया पे चल रहा है, वो राणा अजीम ने कहा जी कि पंजाब में तीसरी पार्टी, और उसने कहा कि सिंध की बात सुन ले, मौलाना शाह दुरानी की बात। अब जो है अब सिंध में बड़ी पार्टी बनने जा रही है और इसके अलावा केपी में उसने कहा बहुत बड़ी पार्टी बनने जा रही है। उनका बलोचिस्तान की मैं अभी बात नहीं करता कितना नंबर होगा। और वो एंकर जो है उसने जो सवाल किए, जो मेजबान है, उसने कहा कि ये तो छोड़े, वोट बैंक को छोड़े, मुझे ये बताएं कि टीएलपी डेंट किन पार्टियों को डाले। सब लगी डेंट कि डेंट किन के निकलने, सियासी जनाजा किन का उठेगा। तो उन्होंने फिर बताया क्या हर मजहबी सियासी जमात का जनाजा उठ जाएगा। उसके लफ्ज है, उसका जितनी मजहबी सियासी जमातें ये रोएंगी, ये खत्म हो जाएगी। और उसके अलावा उसने कहा नून लीग को भी डेंट पड़ेगा, पीटीआई को भी डेंट पड़ेगा। कमरुज़्ज़मान कायरा खुद मान गया, उसने खुद मान गया कमरुज़्ज़मान कायरा। उसने कहा हमारी पीपल्स पार्टी भी काम नहीं कर सकी, उसने कहा सब फेल हो गया, अब इस्लामी निज़ाम मुस्तफ़ा आकर रहेगा इंशाअल्लाह। मजहबी जमातें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन वो डरता हुआ भी ना नहीं ले रहा था, लेकिन उसने इशारा किनायतन ये सारा कुछ बता दिया। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है वो इस्लाम का है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का है। इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हम बढ़कर एक दूसरे का साथ दें। कम साथ दे रहा है तो वो भी हमारे सर का ताज है, आगे फ्रंट पे वो भी हमारे सर का ताज है। अल्लाह ताला हम सबको सुरखरू फरमाए, अल्लाह ताला हमें शुक्र बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान का मतलब